हेलो स्टूडेंट्स, आज आप गणित में नवु चैप्टर स्टार्ट करिए छे। चैप्टर नंबर 4 द्विचल सुरेख समीकरण। बराबर, आगळना लेक्चर में आपणे चैप्टर नंबर 3 याम भूमिति पूरु कर्युं हतुं। आज चैप्टर नंबर 4 ની શરૂઆત કરીએ छे। तो एनुं नाम शुं छे? द्विचल सुरेख समीकरण। तो आपणे आगळना धोरणमां एकचल सुरेख समीकरण भणीने आया छीए। बराबर, जरी एनी व्याख्या याद कर लीए। एकचल सुरेख समीकरण आना विषे आपणे धोरण 8 में सीखी गया छीए। तो एकचल सुरेख समीकरण कोने कहेवाय? तो जे समीकरण में चलनी संख्या 1 होय, जे समीकरण में चलनी संख्या 1 होय अने ते चलनी महत्तम घात 1 होय तो तेवा समीकरण ने एकचल सुरेख समीकरण कहे छे। समीकरण कहे छे। बराबर, आना विषे तमने खबर ज छे। तो शुं व्याख्या छे? जे चल में जे समीकरण में चलनी संख्या 1 होय अने ते चलनी महत्तम घात 1 होय। बराबर, एटले के एनामां एक ज चल होय जे समीकरण में, अने ए चलनी पण पाછી घात केवी होवी जोईए? महत्तम घात, एटले के मोटामां मोटी घात 1 ज होवी जोईए। तो तेवा समीकरण ने एकचल सुरेख समीकरण कहे छे। बराबर, एनुं व्यापक स्वरूप लखी दईए। तेनुं व्यापक स्वरूप एटले के तेने कया स्वरूप में दर्शाववामां आवे छे? तो एनुं व्यापक स्वरूप छे ax + b = 0। बराबर, ज्यां a ≠ 0 अने a अने b belongs to R। बराबर, आ एनी शरत छे के एनो एकचल सुरेख समीकरण व्यापक स्वरूप छे ax + b = 0। बराबर, देखो आनामां एक ज चल छे x। बराबर, अने ए x नी पण घात 1 ज छे, महत्तम घात पण 1 ज छे। तेथी आ समीकरण कयुं थयुं? एकचल सुरेख समीकरण। अने b जे छे ए अचल पद छे, ए x नी साथेनो गुणायेलो सहगुणक छे। बराबर, हवे एनामां देखो a ≠ 0 एटले के अहींया a नी जग्याए 0 आवे नहीं। बराबर, एटले a ≠ 0 एटले एनी जग्याए 0 ना आवे। 0 सिवायनी कोई पण संख्या आवे पण 0 ना आवे। जो अहीं 0 मूकी दईए एनी साथे तो 0 साथे x गुणाय तो x पण 0 थई जाय, एटले आपणो चल जतो रहे। पण आपणे अहीं एवुं नथी करवानुं। अहीं कीधुं ज छे के a ≠ 0 एटले a ना स्थान पर कोई दिवस 0 मूका आवे नहीं। अने b, a अने b belongs to R। a अने b belongs to R एटले R ए कई संख्या थई? वास्तविक संख्या। एटले a अने b ए कई संख्याओ आवशे? वास्तविक संख्या। एटले a अने b ना स्थाने कोई पण वास्तविक संख्या आवे। आ एकचल सुरेख समीकरण नी तमे व्याख्या एना नाम परथी ज तमने खबर पड़ी जाए के एकचल एटले एक ज चल होय अने सुरेख समीकरण, सुरेख एटले एनी घात केवी होय? 1। बराबर, आपणे बहुपदीना चेप्टर में भणी गया था। सुरेख बहुपदी, एकचल बहुपदी, द्विचल बहुपदी। बराबर, ए आपणे भणी गया था। पण અહીં देखो, અહીં बहुपदी अने समीकरण बंने अलग छे। ए एकचल बहुपदी हती, अहींया एकचल सुरेख समीकरण छे। बराबर, समीकरण में कयुं चिन्ह आवे तो समीकरण कहेवाय? तो समीकरण में समतानुं चिन्ह आवे एटले एनामां शुं, एने शुं कहेवाय? समीकरण कहेवाय। बराबर, एटले समीकरणनी ओळख शुं होय के समीकरण में जो समतानुं एटले के एनामां जो बराबरनुं चिन्ह आवे वच्चे तो एने समीकरण कहेवाय। एटले बहुपदी ने समीकरण केवा छे? अलग अलग छे। तो आना उदाहरण जोईए। एक्जाम्पल तरीके x + 1 = 0। बराबर, एक्जाम्पल लईए तो x + 1। तो देखो एक ज चल छे अने चलनी घात पण केवी छे? 1 ज छे। एटले आ कयुं समीकरण थयुं? एकचल सुरेख समीकरण। त्यारबाद बीजुं हजी लईए x + √2 = 0।
बराबर। અહીં પણ એક જ ચલ છે, બરાબર। અહીંયા ઉપર કીધું છે કે a અને b કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય, બરાબર। એટલે b અચળ પદ છે, એટલે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને એની ઘાત કેવી છે? 1 છે, એટલે આ પણ એક ચલ સુરેખ સમીકરણ છે। ત્યારબાદ આગળ √2y પ્લસ √3 = 0, બરાબર। √2 × y, બરાબર। અહીં પણ y એકલો એક જ ચલ છે ને y ની પણ એક જ ઘાત છે, બરાબર। આપણે આગળ અહીં √2 છે ને √3 છે એનાથી કોઈ મતલબ નથી। આ સમીકરણ તો કેવું છે? એક ચલ સુરેખ સમીકરણ છે, બરાબર। આ બંને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે ને આપણે તો અહીં કીધું છે a અને b બિલોંગ્સ ટુ R, એટલે આ પણ કયું સમીકરણ થયું? એક ચલ સુરેખ સમીકરણ। આટલું આપણે ધોરણ 8માં શીખી ગયા છીએ। હવે આપણે આ એક ચલ સુરેખ સમીકરણથી આગળ જવાનું છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, બરાબર। એક ચલ આવડી ગયું તો દ્વિચલની વ્યાખ્યા એના પરથી ખબર પડી જાય। અહીં એક ચલ હતો તો અહીંયા બે ચલ આવી જશે, તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ વિશે હવે આગળ અભ્યાસ કરીએ। તો એની વ્યાખ્યા લખીએ પહેલા તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ। તો જે સમીકરણમાં કેટલા ચલ હોવા જોઈએ? 2, કેમ? કારણ કે અહીં કીધું છે દ્વિચલ છે એટલે 2 ચલ હશે। તો જે સમીકરણમાં 2 ચલ હોય એટલે કે ચલની સંખ્યા 2 હોય અને અહીંયા ચલની સંખ્યા તો 2 હશે, પરંતુ એનો મહત્તમ ઘાત તો કેવો હોવો જોઈએ? 1 જ હોવો જોઈએ, તો જ એને સુરેખ કહેવાશે, બરાબર। હોય અને બંને ચલની ઘાત કેવી હોવી જોઈએ? 1 હોય અને આગળ એક નવું આવ્યું, x × y વાળું પદ ન હોય તો તેવા સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે, બરાબર। આ છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની વ્યાખ્યા। તો શું છે એનામાં કે જે સમીકરણમાં હવે કેટલા ચલ હોય? 2। અહીં વ્યાખ્યામાં છે જ દ્વિચલ એટલે કે 2 ચલ હશે અને ચલ તો 2 હોય પરંતુ એ બંને ચલની ઘાત કેવી હોવી જોઈએ? 1 જ હોવી જોઈએ, અથવા તો એમ લખીએ કે બંને ચલની મહત્તમ ઘાત કેવી હોવી જોઈએ? 1 જ હોવી જોઈએ। કેમ 1 હોવી જોઈએ? કારણ કે અહીંયા શું કીધું છે આપણે? સુરેખ સમીકરણ, બરાબર। જો 1 કરતાં વધારે હોય તો એ સુરેખ સમીકરણ કહેવાય નહીં। સુરેખ એટલે 1, એટલે ઘાત 1 જ હોવી જોઈએ, ભલે ચલ 2 છે પણ ઘાત 1 હોય અને x × y વાળું પદ ન હોય। કેમ x × y વાળું પદ ન હોય? કારણ જો x × y વાળું પદ હોય તો આ x ની એક ઘાત, આ y ની એક ઘાત, બરાબર। તો 1 અને મહત્તમ ઘાત લઈએ તો ઘાત લઈએ તો 1 અને 1 2 થઈ જાય, પણ આપણે તો અહીં કીધું છે 1 જ ઘાત હોવી જોઈએ, એટલે અહીંયા આનામાં x × y વાળું પદ આવે નહીં, બરાબર। એક x વાળું પદ આવે, એક y વાળું પદ આવે ને એક અચળ પદ આવે। તો આવા સમીકરણને શું કહેવામાં આવે છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે, બરાબર। હવે તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ લખીશું। તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ અથવા તો એને પ્રમાણિત સ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ કૌંસમાં લખીએ તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ ax + by + c = 0 છે, બરાબર। આ જે છે તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ અથવા તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું આવ્યું? ax + by + c = 0, બરાબર। કોઈ ax + by + c = 0 એટલે અહીંયા 2 ચલ આવી ગયા, x અને y, બરાબર। અને અહીંયા a b અને c, આ c જે છે એ કયું પદ કહેવાય? અચળ પદ કહેવાય। અહીં x, અહીં y, અહીંયા એક ઘાત થશે, અહીં પણ એક ઘાત થશે, બરાબર।
એટલે તેની ઘાત પણ કેવી છે? એક જ છે. એટલે આ કયું સ્વરૂપ થયું? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું સ્વરૂપ વ્યાપક સ્વરૂપ છે. એના લખીએ જ્યાં A, B અને C એ કેવી સંખ્યાઓ છે? વાસ્તવિક સંખ્યા. A, B અને C વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. એટલે કે અહીંયા A, B અને C માં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આવે છે. બરાબર, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ તમારે ખબર છે કે સમય સંખ્યા પણ આવે અને અસમય સંખ્યા પણ આવે. એટલે કે A, B અને C ની જગ્યાએ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે અને A અને B એક સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે અને A અને B એક સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે. એટલે AB ઇઝ એક સાથે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે કે A અને B એક સાથે શૂન્ય ના હોઈ શકે. એટલે અહીંયા A અને B ની જગ્યાએ એક સાથે 0 0 મુકાય નહીં. જો એક સાથે 0 0 મૂકીએ તો 0 × x 0 આવી જાય, 0 × y 0 આવી જાય. તો આપણે સમીકરણમાં કંઈ મળે જ ના. બરાબર, એટલે એક સાથે બંને શૂન્ય ના હોય. એ કોઈ એકવાર આ A શૂન્ય હોય તો કોઈ બીજી વખત બીજા દાખલામાં B શૂન્ય હોય, પરંતુ બંને એક સાથે શૂન્ય આવે નહીં. બરાબર, એટલે કે આ એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ને આ એનામાં એની શરતો છે કે આ B અને C કેવી સંખ્યાઓ છે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે અને A અને B એક સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે. બરાબર, દેખો એક ચલ સુરેખ સમીકરણમાં પાછું કેવું હતું? A અને B વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હતી અને એકલું એ જ એ શૂન્ય ના હોઈ શકે એવું હતું. પરંતુ અહીં તો બીજો ચલ બી ઉમેરાય છે એટલે અહીંયા તો A અને B બંને એક સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે. જો બંને એક સાથે શૂન્ય હોય તો બંને ચલ 0 થઈ જાય. એટલે આ શરતો તમને યાદ રાખવાની છે. હવે આપણે આ જે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે એનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે આગળ દાખલા કરવાના છે. તમે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે અને તેની શરતો યાદ રાખજો અને આ વ્યાખ્યાઓ પણ યાદ રાખજો. હવે આગળ દેખો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 1 કરીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 1 દેખો, નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં a, b અને c ની કિંમતો દર્શાવો. બરાબર, એટલે હવે અહીંયા જે સમીકરણો આપેલા છે એ સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. બરાબર, આ x + by + c શું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. તો આપણે આ જે સમીકરણો છે એને આ વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું છે અને ત્યારબાદ એનામાં a બરાબર, b બરાબર અને c બરાબર કઈ કિંમતો છે એ અહીંયા આપણે દર્શાવવાની છે. તો દેખો, પહેલો દાખલો છે એનામાં 2x + 3y = 4.37. બરાબર, તો હવે આપણે આને ax + by + c સ્વરૂપે દર્શાવતા લખીએ. આ સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા તો શું કરીશું? આ જે 4.37 છે, બરાબર, જે અચળ સંખ્યા છે એને આપણે કઈ લઈ આવીશું? બરાબરની આમ બાજુ લઈ આવીશું. એટલે આ પ્લસ છે તો અહીં માઇનસ થઈ જશે અને એના બરાબર શું આવી જશે? 0. તો શું કરીશું? 2x + 3y - 4.37 = 0. બરાબર, થઈ ગયું આ સ્વરૂપ ax + by + c. ax એટલે 2x, by એટલે 3y અને c એટલે 4.37. હવે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવી દીધું. હવે આપણે એનામાં a, b અને c બરાબર શું છે મૂકી દઈએ. તો તેથી અહીં a બરાબર લખીશું તો x ની સાથે a ગુણાયેલા છે તો અહીં x ની સાથે શું ગુણાયેલા છે? એનો સહગુણક 2. પછી b બરાબર શું આવશે? y નો સહગુણક આવશે 3. અહીં by છે, બરાબર, અહીં 3y છે તો b હાથે અહીંયા y હાથે b ગુણાયેલા છે તો અહીં y હાથે 3 એટલે b બરાબર શું આવે? 3. અને c અચળ પદ છે તો એ અચળ પદ બરાબર શું છે? 4.37. પણ કેવા?
આગળ માઇનસનું ચિહ્ન લગાવવાનું, બરાબર। જો અહીં આગળ માઇનસનું ચિહ્ન હોય તો તે એ સંખ્યા હતે જ આગળ માઇનસનું ચિહ્ન લગાવવાનું છે। એટલે 4.37 પણ કેવા માઇનસ, જો તમે પ્લસ લખો તો તમારો જવાબ શું પડે? ખોટો। એટલે આપણે માઇનસ સાથે લગાવવાનું છે। તો આપણે એ, બી અને સીની કિંમતો મળી ગઈ। બસ એવી રીતે જ બીજા દાખલા કરવાના છે, એને વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવીને એનામાં એ, બી અને સીની કિંમત મેળવવાની છે। ત્યારબાદ દેખો આગળ x - 4 = √3 * y। હવે આ સમીકરણને આપણે ax + by સ્વરૂપમાં ફેરવીએ તો ax + by + c = 0 સ્વરૂપે ફેરવતા શું કરીશું હવે અહીંયા? તો આ જે -√3y એટલે કે બીજું ચલ વાળું પદ છે એને પણ અહીં કઈ લઈ આવીશું? અહીં લઈ આવીશું। તો એ કોની સાથે આવશે? x પછી y વાળું પદ આવે, બરાબર, અહીં છે એવી રીતે, અને પછી છેલ્લે કયું પદ આવે? અચળ પદ। તો બરાબર, તો લખીએ x આ +√3y અહીં આવશે એટલે -√3y ને -4 તો છે = 0 આવી ગયું। હવે એનામાં a, b અને c ની કિંમત મૂકીએ તો a બરાબર, તો દેખો x નો સહગુણક આવે પણ x સાથે કશું ગુણાયેલું નથી, એટલે તેથી a બરાબર કેટલા આવી જશે? 1 આવી જશે, બરાબર, કારણ કે x સાથે કોઈ સંખ્યા નથી એટલે a બરાબર 1। b બરાબર કેટલા આવશે? y નો સહગુણક દેખો √3 પણ કેવા? માઇનસ, બરાબર, માઇનસનું ચિહ્ન સાથે લખવાનું। અને c બરાબર 4 અચળ પદ પણ કેવું છે? માઇનસ, એટલે c બરાબર -4, બરાબર। આ થઈ એની કિંમતો। ત્યારબાદ આગળ દેખો 4 બરાબર 5x - 3y, બરાબર। આ રીતે જ આને બી કરવાનો છે। તો લખીશું આ સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા હવે શું કરીશું? આ 4 છે, બરાબર, અચળ પદ છે, તો એને આમ બાજુ લઈ જઈશું, બરાબર। એટલે આને આવી રીતે લખી શકાય 5x - 3y = 4, બરાબર। આ 4 આમ જતું રહે, આમ આવી જાય તો એ ચાલે। તો આ 4 ને આપણે કઈ લઈ આવીશું? તેથી આમ બાજુ લઈ આવીશું 5x - 3y, 4 આમ આવશે એટલે -4 = 0 આવી ગયું વ્યાપક સ્વરૂપ। તો તેથી હવે a, b, c મળી ગયા આપણે। તો અહીં a બરાબર કેટલા મળશે? x નો સહગુણક દેખો 5, b બરાબર y નો સહગુણક 3 પણ કેવા? -3, અને c બરાબર અચળ પદ કયું છે? 4 પણ કેવું છે? -4, બરાબર, માઇનસનું ચિહ્ન એની સાથે લખવાનું છે। ત્યારબાદ દેખો એના પછીનો ચોથા નંબરનું છે 2x = y, બરાબર। હવે આને પણ ax + by સ્વરૂપે ફેરવવાનું છે +c। આ સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે ફેરવતા તો દેખો હવે 2x અને y, x અને y વાળું પદ છે પણ અચળ પદ નથી, બરાબર। અચળ પદ નથી તો આપણે અચળ પદ બરાબર શું લખી દઈશું? 0। તો લખીએ 2x, આ y અહીં આવી જશે -y, બરાબર, = 0 થાય। હવે આપણે અહીંયા x અને y મળી ગયા પણ c છે નહીં, તો આપણે અહીંયા c બરાબર શું લઈ લઈશું? 0। 2x - y + 0 = 0, બરાબર। અહીંયા c બરાબર શું લઈ લીધા? 0, કારણ કે આપણે c તો અહીંયા સમીકરણમાં અચળ પદ તો આપેલું નથી, તેથી આપણે c બરાબર અહીંયા 0 લઈ લીધા, બરાબર। હવે આપણે a, b અને c મળી જશે। તો તેથી અહીં a બરાબર, તો x નો સહગુણક શું છે? એ 2, b બરાબર y નો સહગુણક કોઈ નથી પણ 1 પણ કેવો? -1, એટલે y બરાબર -1, અને c બરાબર તો અચળ પદ બરાબર શું છે? 0। એટલે આ રીતે આપણે સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપમાં ફેરવીને એની કિંમત a, b અને c મેળવી શકીએ છીએ। આવો દાખલો હજી સ્વાધ્યાયમાં પણ છે એટલે તમને બરાબર ખ્યાલ આવી જશે હજી।
આપણો અહીંયા ઉદાહરણ નંબર 1 પૂરો થાય છે। હવે અહીં આગળ દેખો, એક પોઈન્ટ રહી ગયો તો થિયરીમાં લઈએ, ax પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્રકારના સમીકરણો પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉદાહરણ છે। દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉદાહરણો છે। કેવી રીતે? તો દેખો અહીંયા આ x પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કયા પ્રકારનું સમીકરણ થઈ ગયું? એકચલ સુરેખ સમીકરણ થઈ ગયું। તો એકચલ સુરેખ સમીકરણ પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉદાહરણો છે। કેવી રીતે? તો દેખો, તેને ax પ્લસ 0 ઇન્ટુ y પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય। તેને ax પ્લસ, હવે દેખો અહીં y વાળું ચલ આનામાં નથી, પરંતુ આપણે અહીંયા દર્શાવ્યું છે। કેવી રીતે? 0 ઇન્ટુ વાય, 0 ઇન્ટુ વાય કરીએ તો 0 ને y સાથે ગુણીએ તો જવાબ શું આવી જાય? 0 આવી જાય। તો 0 જતો રહે તો પાછું આપણે x પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળી જાય। એટલે આ જે એકચલ સુરેખ સમીકરણ છે x પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એને પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે એટલે કે x અને y વાળા ચલ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે। કેવી રીતે? તો આવી રીતે ax પ્લસ 0 ઇન્ટુ y પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બે ચલાઈ ગયા, બંનેની ઘાત કેવી છે? એક મહત્તમ ઘાત એક જ છે, એટલે આને પણ આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ। એક્ઝામ્પલ તરીકે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, 4 માઇનસ 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો તેને માઇનસ 3x બરાબર, એ તો એમના એમ રહે। હવે અહીં y વાળું yના ચલ વાળું પદ નથી તો એને આવી રીતે લખી શકીએ 0 ઇન્ટુ y, આનામ લખ્યું છે એ રીતે, પ્લસ 0 ઇન્ટુ અહીંયા ટપકું છે એટલે 0 ઇન્ટુ એટલે કે 0 ગુણ્યા y બરાબર, ગુણાકાર નથી કર્યો એ ટપકું લખી દીધું છે એટલે 0 ઇન્ટુ y એટલે 0 અને y નો શું થાય? ગુણાકાર, પ્લસ આ 4 અચળ પદ તો છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ। બરાબર, એટલે કે એકચલ સુરેખ સમીકરણ વાળું જો સમીકરણ આપે તો એને પણ આપણે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં એને દર્શાવો તો આ રીતે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં દર્શાવી શકાય છે। ax પ્લસ 0 ઇન્ટુ y પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। જો y વાળું પદ આપેલું હોય તો અહીંયા 0 ઇન્ટુ x લઈ લેવાનો, અને જો x વાળું પદ આપેલું હોય તો 0 ઇન્ટુ y લેવાનું। બરાબર, હવે આનો ઉપયોગ કરીને આપણે આગળ ઉદાહરણ નંબર 2 કરીશું। હવે દેખો ઉદાહરણ નંબર 2, નીચે દર્શાવેલ સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો। બરાબર, એટલે હવે જે આ સમીકરણ આપેલા છે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવવાના છે। તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે ભણી ગયા, શું આવશે? ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આ ચારે સમીકરણને આ સ્વરૂપે દર્શાવવાના છે। બરાબર, તો હવે દેખો એના પહેલું સમીકરણ છે x બરાબર -5, તો આપણે શું કરીશું પહેલા? તો x બરાબર -5 ને ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા। બરાબર, તો હવે શું કરીશું? તો દેખો પહેલા તો આપણે -5 છે એને આમ બાજુ લઈ જઈએ એટલે શું આવશે? x પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આ સમીકરણ મળ્યું। હવે આનામાં એક જ ચલ છે બરાબર, તો આ કયું સમીકરણ થઈ ગયું? ax પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વાળું સ્વરૂપ થઈ ગયું, જે મેં હમણાં જ આગળ એક પોઈન્ટ તમને શીખવાડ્યો। તો જો આવું હોય તો આપણે હવે શું કરીશું? y વાળું પદ નથી તો એને કેવી રીતે લખી દઈશું? x પ્લસ 0 ઇન્ટુ y પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। બરાબર, અહીંયા જો તમને 1 લખવું હોય
તો એ લખાય કે x સાથે કશું ગુણાયેલું નથી પરંતુ 1 તો ગુણાયેલો છે એટલે 1 × x પણ લખાય અને જો એવું ના લખવું હોય તો એકલો x પણ લખી શકાય છે બરાબર 1 લખો કે ના લખો ચાલે એટલે x + 0 × y + 5 = 0 થઈ ગયું આ સ્વરૂપ ax + by + c = 0 બરાબર ત્યારબાદ બીજો દાખલો દેખો y = 2 તો y = 2 છે તો એને પણ લખીશું કે y = 2 સમીકરણને કયા સ્વરૂપમાં લખવાનું છે ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા બરાબર આ વ્યાપક સ્વરૂપ જે છે એ મૂળે કરવાનું છે તમારે બરાબર તો લખ્યું હવે શું કરીશું આ જે 2 છે એને આપણે પહેલા આ બાજુ લઈ આવીશું બરાબર ની આ બાજુ લઈશું તો શું થશે y - 2 = 0 હવે y વાળું પદ છે પણ આપણે હજી એક ચલ જોઈએ છે કયો x તો x વાળું પદ નથી તો એના ઉમેરીશું પણ કેવી રીતે ઉમેરીશું 0 × x + y - 2 = 0 બરાબર 0 × x એટલે 0 સાથે x નો ગુણાકાર થાય તો જવાબ શું આવે 0 એટલે આપણે શું લખ્યું 0 × x + y - 2 એટલે x + by + c = 0 ના સ્વરૂપમાં આવ્યું અહીંયા y ની આગળ 1 લખો તો ચાલે ના લખો તો પણ ચાલે બરાબર તે લખીશું કે એને દર્શાવતા તેને આ સ્વરૂપે લખી શકાય છે હવે આગળ દેખો એનામાં જ ત્રીજા નંબરનો છે દાખલો 2x = 3 સેમ આ જ મેથડથી કરવાનું છે તો 2x = 3 સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા શું કરીશું પહેલા જે 3 છે +3 એને આ બાજુ લઈ આવીએ એટલે -3 આવી ગયા એટલે 2x - 3 = 0 થઈ ગયું હવે y ના ચલ વાળું પદ નથી તો એને ઉમેરી દઈએ તો 2x પ્લસ કેવી રીતે ઉમેરીશું તો 0 × y - 3 = 0 આપણે 0 × y લખી દીધું એટલે આ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ ગયું એટલે એને આ સ્વરૂપે લખી શકાય છે બરાબર ત્યારબાદ દેખો એનામાં ચોથા નંબરનો દાખલો છે 5y = 2 તો એનામાં બી સેમ આ જ મેથડથી કરીએ 5y = 2 સમીકરણને ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવતા તો શું લખીશું 5y આ 2 ને આ બાજુ લઈએ એટલે -2 = 0 હવે શું કરીશું x વાળું પદ નથી તો એને કેવી રીતે લખીશું 0 × x + 5y - 2 = 0 બરાબર x વાળું ચલ વાળું પદ નહોતું તેને આપણે કેવી રીતે ઉમેર્યું 0 × x એટલે એને x + by + c = 0 સ્વરૂપમાં ફેરવતા શું મળે 0 × x + 5 - 2 = 0 સ્વરૂપે લખી શકાય એટલે કે આના પરથી તમને ખબર પડી ગઈ કે ax + b = 0 વાળું જો સમીકરણ હોય તો તેને પણ આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એટલે કે ax + by + c = 0 સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ કેવી રીતે તો આજે આપણે દાખલા કર્યા એ રીતે બરાબર એટલે આપણો અહીં ઉદાહરણ નંબર 2 પૂરો થાય છે